थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल पिता परमेश्वर जी पवित्र हजूरी विच पिता परमेश्वर दी अनंत किरपा दे सदके असीं इत्थे बैठे हाँ। सारिਆਂ ਦਾ मसीह यीशु दी जीवित पवित्र हजूरी विच स्वागत करते हैं। सारिਆਂ धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर के नाम नूं धन धन कहने कि एक दिन होर अपने पवित्र साह दिते और अपनी पवित्रता विच सानूं फिर लैके आए कि जिस तरह दे भी असीं हैगे हाँ, असीं परमेश्वर की पवित्रताई च बैठ के उस रोशनी दे विच असीं अपने गुनाहां नूं परमेश्वर की कृपा नाल देख सकीए, अपने दागां नूं देख सकीए, ताकि पवित्र आत्मा जी की सहायता दे नाल वो दाग जिहड़े हाले भी साडीआं जिंदगियां च हैगे आ उन्हां तों असीं छुड़ाए जाइए और एक बेझूरी बेदाग दुल्हन तैयार होए। इस परपस के लिए परमेश्वर ने सानूं फिर सारिਆਂ ਨੂੰ इकट्ठा किया। उस परमेश्वर का शुक्र करते हैं उस हजूरी वास्ते। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम नाल पिता परमेश्वर तुहाडी अनंत किरपा वास्ते तुहाडा धन्नवाद करते हैं, तुहाडे अनंत प्यार वास्ते तुहाडा धन्नवाद करते हैं पिता परमेश्वर। तुहाडी लॉन्ग सफरिंग करके तुहाडा धन्नवाद करते हैं कि कौन ऐसा है जे तुसीं साडे पापा दा लेखा लैण लगो, कोई तुहाडे सामने खड़ा नहीं हो सकता। पर हे पिता परमेश्वर तुसीं क्रोध विच धीमे परमेश्वर हो, करुणा विच भरपूर हो खुदावंद। अपनी दया नूं याद करके तुसीं साडे पापां नूं माफ कर दिओ खुदावंद, और साडे पापां नूं प्रभु अपनी दया नूं याद करके तुसीं समुंदर च सिੱਟ दिओ। जिन्ना पूरब तो पश्चिम तक दूर है तुसीं उन्हां दे सुੱਟ दिओ खुदावंद। और वचन च लिखिआ तुसीं फिर याद नहीं करदे। फादर तुहाडे इस परिवार इस प्यार दे लई तुहाडा धन्नवाद करदे हां। सानूं अपने परिवार च शामिल किया उहदे लई तुहाडा शुक्र करदे हां। पापियां नूं पाप तो छुड़ा के तुसीं अपनी संतान ठहराया, तुहाडा धन्नवाद करदे हां। हे पिता परमेश्वर तुहानूं मिलन आया, तुहाडे नाम नूं उच्चा करन आया खुदावंद। मदद करना, सहायता करना, सानूं सुनन वाले कन दिओ कि आत्मा कलीसिया नूं, आत्मा सानूं सारिਆਂ नूं परसनली की कह रहा हैगा असीं वो सुन सकीए और पवित्र आत्मा जी तुहाडी सहायता दे नाल उन्हां तो निकल सकीए और प्रभु यीशु मसीह जी की सूरत विच ढल जाइए। थैंक यू फादर। हर चीज़ हे पिता परमेश्वर तुहाडे नाम नूं महिमा देने आ प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल आमीन। अज असीं देखांगे बुक ऑफ याकूब चैप्टर 5 प्रार्थना की शक्ति। अपनी एक विश्वासी जन की प्रार्थना की की शक्ति है। वचन च लिखा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जे असी धर्मी जन असी प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल असी धर्मी जन बने हाँ। साडी धार्मिकता प्रभु यीशु मसीह जी है, उन्हां ते विश्वास करन दे नाल साडे पाप माफ होए है ते असी धर्मी जन कहलाए जाने आ। ते अपना जे मैं प्रार्थना करांगी, मेरी प्रार्थना च कोई ताकत नहीं है, मेरे वचन च कोई ताकत नहीं है, क्योंकि वचन च लिखा धर्मी जन के प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। जदों मैं इस वचन दे उत्ते विश्वास करके प्रार्थना करांगी, ये वचन जिहड़ा हैगा ये वचन तुहाडे अंदर सामर्थी होएगा। ये वचन तुहाडे बीमारियां नूं हर चीज नूं दूर करेगा, क्योंकि वचन च लिखा कि प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम नाल जो भी असीं पिता कोलों मंगांगे वो सानू देगा। जदों असीं इन्हां वचनां दे उत्ते विश्वास करके प्रार्थना करदे हां, ये वचन दी समर्थ तुहानू सारिਆਂ नू या मैनू हर पाप चों छुटकारा दिंदी है, हर चीज तो आजाद करांदी है और सानू बीमारियां तो आजादी मिलती है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह दे कोड़े खान नाल असीं शिफा पाई है। ते आपां नूं वचन नूं समझना, वचन दे पिछे की है, वचन दे उत्ते विश्वास करन नाल आपां नूं चंगियाई मिलदी। जिवें 12 साल दी रोगिणी ने किदे ते विश्वास कीता सी कि जे मैं प्रभु यीशु मसीह जी दे पल्ले नूं छू लवांगी तो मैं चंगी हो जावांगी। उसने प्रभु यीशु मसीह ते विश्वास किया। अज वो विश्वास का वचन जो साडे कोल ए बाइबल दे विच जदों असीं इन्हां वचनां उत्ते विश्वास करदे हां, साडी डिलीवरेंस है, साडी चंगियाई है, सब कुछ साडा हैगा। जिवें वचन च लिखा कि यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर उसके लिए प्रार्थना करे। विश्वास की प्रार्थना के द्वारा रोगी बच जाएगा। किदे ते विश्वास
ਕਿਸੇ ਤੇਲ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਇਹ ਵਚਨ ਦੀ ਸਮਰਥ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਛੂਏਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮਰਥ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇਣੀ, ਉਸ ਸਮਰਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਵਚਨ ਅੱਜ ਵਰਸ਼ਿਪ ਹੋਏਗੀ, ਜਰੂਰ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਚੰਗਿਆਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਭਲਾਈ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਚਨ ਭਲਾ ਵਚਨ ਹੈ, ਵਚਨ ਉद्धार ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ माइका चैप्टर 7, नैतिक पतन, परमेश्वर से उद्धार और परमेश्वर की दया। ਇਹਦੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਸਮਰਥ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਚਨ ਚੰਗੀ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗਿਰੇ ਔਰ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਆਏ। मिस्र से निकाला तूने, निज भाग बनाया। मिस्र से निकाला तूने, निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। निज परमेश्वर कहलाया। मिस्र से निकाला तूने, निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। निज परमेश्वर कहलाया। तेरे समान परमेश्वर देखा नहीं जहान में। तेरे समान परमेश्वर देखा नहीं जहान में। ढांपे अपराध सारे पापों से छुड़ाया। ढांपे अपराध सारे पापों से छुड़ाया। मिस्र से निकाला तूने, निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। क्रोध में है धीमा प्रीति, करुणा से है रखता। क्रोध में है धीमा प्रीति, करुणा से है रखता। अपनी दया को याद कर पाप क्षमा करता। मिस्र से निकाला तूने, निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। निज परमेश्वर कहलाया। गहरे समुंदर में वो पापों को डालता। गहरे समुंदर में वो पापों को डालता। अपनी प्रजा के वास्ते करुणा पूरी करता। अपनी प्रजा के वास्ते करुणा पूरी करता। मिस्र से निकाला तूने, निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। निज परमेश्वर कहलाया। यहोवा के पराक्रम को देख जातियां लजाएंगी। यहोवा के पराक्रम को देख जातियां लजाएंगी। कानों से बहरे मुंह को हाथ से छिपाएंगी। मिस्र से निकाला तूने, निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया।
निज परमेश्वर कहलाया। देखो कितना प्यारा वर्ड है, वचन है। यहोवा के पराक्रम को देख जातियां लजाएंगे। कि ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵਚਨ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਨਿਕੰਮੀਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਕਾਨੋਂ ਸੇ ਬਹਿਰੇ मुंह को हाथ से छिपाएंगी। ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਕਿਹਦੇ ਅੱਗੇ? ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਉਹ खत्म हो जाएंगे, क्योंकि सामर्थ परमेश्वर दा है और करुणा भी परमेश्वर दी है। शाम समान मिट्टी चाटे कांपती वो निकलेंगी। शाम समान मिट्टी चाटे कांपती वो निकलेंगी। थर थराती कांपती हो वापस आएंगी। थर थराती कांपती हो वापस आएंगी। मिस्र से निकाला तूने निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। निज परमेश्वर कहलाया। आवर गॉड इज सेम यस्टरडे टुडे एंड फॉरएवर। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਉਹੀ ਸਮਰਥ ਹੈ, ਉਹੀ ਕਰੁਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲਾਲ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਦੋ ਫਾੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਔਰ ਦਾਨੀਅਲ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ, ਉਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਸਮਰਥੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਇਆ ਕਰੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਇਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਕੇ परमेश्वर की नजदीकी विच आ सकीए। जो मिस्र से निकल आने पर मैंने कर दिखाया। जो मिस्र से निकल आने पर मैंने कर दिखाया। दिखाऊंगा काम अद्भुत परमेश्वर यहोवा ने फरमाया। परमेश्वर यहोवा ने फरमाया। मिस्र से निकाला तूने निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। ज्यों ही गिरूंगा मैं त्यों ही उठूंगा। ज्यों ही गिरूंगा मैं त्यों ही उठूंगा। अंधकार में पड़ूं यहोवा ज्योति होगा। अंधकार में पड़ूं यहोवा ज्योति होगा। मिस्र से निकाला तूने निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। किया पाप यहोवा विरुद्ध क्रोध को सहूंगा। किया पाप यहोवा विरुद्ध क्रोध को सहूंगा। जब तक लड़े मुकदमा न्याय वो चुकाएगा। मिस्र से निकाला तूने निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। तुझे आले में लाएगा मैं धर्म को देखूंगा। तुझे आले में लाएगा मैं धर्म को देखूंगा। जिंदा परमेश्वर मेरा उद्धार को मैं देखूंगा। जिंदा परमेश्वर मेरा उद्धार को मैं देखूंगा। मिस्र से निकाला तूने निज भाग बनाया। निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया।
इस टाइम ते सारियां साडियां बीमारियां कह रही सानू। बैरिन कहती तेरा परमेश्वर कहाँ है, बैरिन कहती तेरा परमेश्वर कहाँ है। लज्जा से मुंह को ढांपे यहोवा ने लताड़ा है, मिस्र से निकाला तूने निज भाग बनाया, निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया। अज असी परमेश्वर वालों परमेश्वर दे नाम सारे बीमारियां हर लाचारियां नू वचन दे रहे हैं, बोल रहे हैं, परमेश्वर दा वचन बोल रहे हैं। हर बीमारी हर लाचारी सुनो। घर वालों जग वालों परमेश्वर सुनेगा, घर वालों जग वालों परमेश्वर सुनेगा। उद्धार करता यीशु को मैं ताकता रहूंगा, उद्धार करता यीशु को मैं ताकता रहूंगा, उद्धार करता यीशु को इन आंखों से मैं देखूंगा। मिस्र से निकाला तूने निज भाग बनाया, निज प्रजा बनी है तेरी, निज परमेश्वर कहलाया, निज परमेश्वर कहलाया। थैंक यू लॉर्ड। जिन्ने भी इस टाइम ते आपां किसी भी दुख तकलीफ से आपां इत्थे आए हैं, अपने परमेश्वर अपने पिता परमेश्वर दे कोल आए हैं। मैं विश्वास दे नाल, क्योंकि वचन अपने कोल आया कि विश्वासी जन दी धर्मी जन दी प्रार्थना दे नाल बहुत कुछ हो सकता है। और मैं इस वचन ते विश्वास करके अगला वर्शिप सॉन्ग उन्हां सारियां नूं जिन्ने भी हैगे मेरे नाल, मैं विश्वास करदी इस टाइम ते मेरे नाल खड़े है ते असीं सारे मिल के परमेश्वर दे अगे दुहाई दिंदे आ, विश्वास करते परमेश्वर साडे नाल है। वचन दी समर्थ दे नाल हर एक नूं जरूर चंगाई मिलेगी, रिहाई मिलेगी। थैंक यू लॉर्ड। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है, मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। मेरी ये बिगड़ी हालत, मेरी ये बिगड़ी हालत तेरे ही हाथ है। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है, मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। तूने कहा मुकदमा मेरा तू ही लड़ेगा, तूने कहा मुकदमा मेरा तू ही लड़ेगा। दुश्मन से मेरे बदला यहोवा तू ही लेगा, दुश्मन से मेरे बदला यहोवा तू ही लेगा। तू ताल को सोतों को सुखा देने वाला है, तू ताल को सोतों को सुखा देने वाला है, तू ताल को सोतों को सुखा देने वाला है। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है, मेरी ये बिगड़ी हालत तेरे ही हाथ है। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। मैं दीनता से तुझको सर को झुकाती हूँ, मैं दीनता से तुझको सर को झुकाती हूँ। खुद को मैं तुझको सौंप के पास तेरे आती हूँ, खुद को मैं तुझको सौंप के पास तेरे आती हूँ। मेरी पनाह है तू,
मेरा छुड़ाने वाला, मेरी पनाह है तू। मेरा छुड़ाने वाला, मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। मेरी ये बिगड़ी हालत तेरे ही हाथ है। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। दुख दर्द को तू ही जाने, जख्मों को भी पहचाने। दुख दर्द को तू ही जाने, जख्मों को भी पहचाने। हाथ खड़ा फैलाए, हमको तू गले लगाने। हाथ खड़ा फैलाए, हमको तू गले लगाने। धर्म को मानने वाले को तू ही बचाता है। धर्म को मानने वाले को तू ही बचाता है। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। मेरी ये बिगड़ी हालत, मेरी ये बिगड़ी हालत तेरे ही हाथ है। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। मेरे यहोवा हर पल तू मेरे साथ है। थैंक यू फादर। प्रभु यीशु मसीह नासरी ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਫਾਦਰ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਤੁਤੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉद्धारकर्ता परमेश्वर हो। ਤੁਸੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋ खुदाबंद। ਜੋ ਅੰਧਕਾਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੰਧਕਾਰ छाया होया फादर, थोड़ा ये वचन जो सामर्थी वचन है खुदावंद कि जो ਜਿਹੜੇ अपने मुकदमे मैनू दे दिओ कि मैं उसनू लड़ांगा क्योंकि जित थोड़े वालों है मेरे प्रभु। तो विश्वास करते हैं खुदावंद सारे मुकदमियां दे जित वास्ते थोड़ा धन्नवाद करते हैं, थोड़े नाम की महिमा करते हैं। वचन के लिए तैयारी बख्शो खुदावंद, वचन नू ग्रहण करके थोड़े नाम की महिमा का कारण बनीए प्रभु यीशु के नाम नाल आमीन। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦੀ ਲਾਰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੀਸਸ ਇਜ਼ ਲਾਰਡ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ 12 ਵਜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਦੇਖੋ ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਲ ਯਹੋਵਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੋ? ਸਾਡੇ ਨਿੱਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਅਨਾਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਆਦਮੀ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਇਸ ਟਾਈਮ समस्या तो निकल रहा है। हुणे एक मैं देखा है कि ब्रदर जनक सिंह जी ने अपनी बच्चे की प्रेयर रिक्वेस्ट दी है, जिहड़ा शायद नहीं बोलता बच्चा। तो मैं सारिਆਂ ਨੂੰ होर भी बहुत सारे साडे कोल प्रेयर रिक्वेस्ट आंदियां ने, पर सारिਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ही वचन देने आ कि चंगियाई देने वाले पिता परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ बनाया, एक रस्ता बनाया। वो इस जमीन ते क्यों आए? क्योंकि तुहाडे ते मेरे तरह उन्होंने जीवन बिताया। तुहाडी ते मेरी मुश्किलों नूं वो जानते ने। तुहाडी ते वो ऐसे परमेश्वर नहीं हैगे जिन्हां नूं पता नहीं कि दर्द का की मतलब हुंदा है, जिन्हां नूं पता नहीं कि जो बंदा पैदल चलता है, जो बंदे को कोई सवारी नहीं होंदी, कोई रस्ता नहीं हुंदा, उदों किस तरह का एक्सपीरियंस करता है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह खुद भी उस तरह सीगे। जो साडे कोल परेशानियां आगे घेर लैंदियां ने, उदों साडे नाल ने।
ਇੱਕੋ ਵਿਚਵਈਆ, ਇੱਕੋ ਮੀਡੀਏਟਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ 1 ਤਿਮੋਥੀ 2:5 ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਜਾਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ। ਹੀ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਸਨਲ ਗॉड, ਨੈਵਰ ਫੋਰਗੇਟ ਦੈਟ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਤੋਂ, ਮੂਰਤੀਆਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਾਰ ਦੇ ਬੰਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਆਜ਼ਾਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਆਜ਼ਾਦ ਰਹੋ, ਰੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਬੰਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਿਰਫ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं कर सकता। पढ़ दो। क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवई है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੱਧਦਾ, ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਜਲਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਜੈਲਸ ਗॉड। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੋੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਨੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ 1000 ਦਫਾ ਕਹਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਅਕਸਰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿੰਨੀ ਮਿਲੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਲ ਮੇਰਾ ਦੁਖਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਆ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਖੇ ਵਕਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰੋ। ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਲੀਜ਼ ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਤੇ ਪਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਸਮਰਥ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ, ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਜਾਣਕਾਰ ਪਾਸਟਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵੀ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਰੋਜ਼ੇ ਵੀ ਰੱਖ ਲੈ। ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਤੂੰ ਫਾਸਟਿੰਗ ਵੀ ਕਰ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਵੀ ਕਰ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਸਿਰਫ ਚੰਗਿਆਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਭਾਗੀਤਾ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਬੰਦ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਬਾਈਬਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ ਐਵਰੀ ਡੇ ਇਜ਼ ਅ ਨਿਊ ਡੇ, ਥਿੰਕ ਫਰੈਸ਼। ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ, ਨਵੀਂ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ। ਨਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗੁਣਗਾਨ ਕਰਦੇ ਆਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਜਨ ਗਾਉਂਦੇ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਦੇਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਜ ਕੱਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਫਲਾਣਾ ਹੈ, ਟਮਕਾਣਾ ਹੈ। This is the day that the Lord has made, we will rejoice and be glad in it। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें क्या हो, आनंदित हों, हम उसमें क्या हो, एक्टिव हों, हम उसमें क्या हो, परमेश्वर के साथ समय बिताएं। परमेश्वर ने 6 दिन अपना काम किया, 7वें दिन परमेश्वर ने विश्राम किया। उत्पत्ति की पुस्तक ਜੈਨੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਜੋ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰੋ, 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਰੱਖੋ। ਪਵਿੱਤਰ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਸੋਹਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਪਰ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਸਿਰਫ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਨ ਦਾ, ਕੱਪੜੇ ਧੋਣ ਦਾ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਬਿਤਾਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਫਹਿਮੀ। ਗਲਤ ਫਹਿਮੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਰਸਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਵਾਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਮਾਰਟਿਨ ਲੂਥਰ ਆਪਣਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੋਏ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੇ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਇਫ ਯੂ ਕੈਨਟ ਰਨ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੱਲ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਹਰਾ ਰਿਹਾ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨਟ ਰਨ, ਵਾਕ। ਇਫ ਯੂ ਕੈਨਟ ਵਾਕ, crawl, but keep on moving forward। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੌੜ ਸਕੋ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕੋ। ਜੇ ਚਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਘੜੀਸ ਤਾਂ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜਿੱਤ ਦੇਖ ਲਈਏ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਆ ਬੜੀ ਵਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਮੈਥਿਊ ਦਾ 3:16 ਪੜਾਂਗੇ, 16 ਤੇ 17। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲੈਂਡਮਾਰਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਾਡੀ ਉਪਲਬਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਢਹਿਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 3:16। ਹਾਂਜੀ 16 ਫਿਰ 17। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके ऊपर आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा और देखो एक मिनट। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਕੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ। ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਲਾਈਕ ਡਵ, ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਮਾਨਿਤ। ਹੁਣ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਹ। ਸੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੈਨੋਟ ਇਮੇਜਿਨ ਵੀ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨੀਅਰੈਸਟ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਕਾਰਡ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਲਾਏ ਨੇ ਵੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਕੇ ਮਾਨਿਦ ਲਾਈਕ ਅ ਡਵ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਵਰਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਇਸਸੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੂੰ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਮੋਹਰ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਈ ਐਮ ਫਿਲਡ ਵਿਦ ਦਾ ਹੋਲੀ ਸਪਿਰਿਟ, God has announced that I am his favorite son। ਬਸ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਚੰਗਾਈ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾਈ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਬਸ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਦੇ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਚਰਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਲਦਾਰ ਬਣਾਉਣ, ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੌਨ 8:31। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜਿਸ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਸੀ, ਜਿਊ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ जॉन 3:16 की कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो भी कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो पर अनंत जीवन पाए। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਿਰਫ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਜਗਤ ਸੇ ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਮਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਰ 3 ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਯਹੂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ 16 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। मती हाँ मती 3:16। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया। जॉन 8:31। जॉन 8:31। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। उन्होंने कहा जेड़ा भी मेरे वचन विच बनिया रहेगा ओयो मेरा डिसाइपल होएगा। नेक्स्ट की कहता सच की हैगा, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे। साडी बीमारियां तो, साडी उदासियां तो, साडे डिप्रेशन तो, हर चीज तो की चीज स्वतंत्र करेगी? सत्य। लॉर्ड जीसस सेड आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ, आई एम द लाइफ। मैं ही सत्य हाँ, मैं ही जीवन, मैं ही रस्ता हाँ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇਗੀ।
ਪਰ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦਸ਼ ਹੀ ਪਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ 33। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ਹੁਣ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਲਾਈਨੇਜ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ, ਕਿਸੇ ਬੌਂਡੇਜ ਨਹੀਂ ਪੈ ਸਕਦੇ। ਪਰ बॉन्डेज ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਗਲਾ ਵਰਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। ਤੁਹਾਡਾ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਨਾਨ ਯਹੂਦੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਜਾਂ ਧਰਮੀ ਹੋਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਫਲ ਭੁਗਤੇਗਾ ਜਿਸ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਛਤਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਯਹੂਦੀ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਗੁਨਾਹ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਠਹਿਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾਈਓ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋਗੇ, ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡਾ सम्मान ਕਰਨਗੇ। ਜੌਨ 8:54 ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। यीशु ने उत्तर दिया, यदि मैं आप अपनी महिमा करूं तो मेरी महिमा कुछ नहीं, परंतु मेरी महिमा करने वाला मेरा पिता है, जिसे तुम कहते हो कि वह तुम्हारा परमेश्वर है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੜਾਈ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ ਮੈਥਿਊ 3:16 ਤੇ 17 ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਖੁੱਲ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਆਪਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਏ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਨੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ। तुमने तो उसे नहीं जाना, परंतु मैं उसे जानता हूँ। यदि मैं कहूँ कि मैं उसे नहीं जानता तो मैं तुम्हारी तरह झूठा ठहरूंगा, परंतु मैं उसे जानता और उसके वचन पर चलता हूँ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਈਏ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਪਤਿਸਮਾ ਤਾਂ ਲੈ ਹੀ ਲਿਆ, ਬਸ ਹੁਣ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮਤੀ ਦੇ 28 ਦੇ ਲਾਸਟ 2 ਵਰਸ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਗੋ ਟੂ ਦੀ ਐਂਡਸ ਆਫ ਦੀ ਵਰਲਡ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਬੀ ਵਿਦ ਯੂ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਉਤਪੱਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਜੌਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ, ਮਤੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਬਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਥਿੰਕ ਫਰੈਸ਼। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। 56 ਪੜਿਆ ਤੁਸੀਂ ਲਾਸਟ 56 ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਅਬਰਾਹਮ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, he was looking for my days। ਉਹ ਮੇਰੇ ਦਿਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਰਸਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂ? he is God। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ was full human, full God। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਬਹੁਤ ਐਸੇ ਅਜੀਬ ਕੰਮ ਚੱਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਹਰ ਚਰਚ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ
ਹਰ ਸਾਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰਿਪ ਲੈ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗॉड ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਟ ਸੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਓ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੂਜੇ ਧਰਮਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੰਮੂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਮਿਲੂਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੀੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਸੀੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਰੱਬ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਘੁੱਟਣੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉੱਥੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀਵਾਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਵੇਲਿੰਗ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਰੋਣ ਵਾਲੀ ਦੀਵਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਪਛਤਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੀ ਹੈਗਾ? ਇੱਕ ਰਿਚੁਅਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਦੇ ਦਰਦ ਕਰਕੇ ਰਹੋ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ ਪਏਗਾ। ਦੀਵਾਰ ਨੂੰ ਟਕਰਾ ਮਾਰਦੇ ਰਹੋ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈਗਾ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਭਰਾ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, does not make any difference. Why? Because God is in you, with you and for you. ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਡਸ ਨਾਟ ਮੈਟਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਤੇ ਫਿਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਜਾ ਕੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਲਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਕੌਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਕੌਮ ਤੋਂ, they are still looking for Messiah to come. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆ ਕੇ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਸਾਇਆ ਨੇ ਅਜੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। that was for that time. ਉਦੋਂ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਅੱਜ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਝੋਪੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਟੀਲਿਆਂ ਦੀ ਛੱਤ ਬਣਾ ਕੇ, ਦੀਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਾਈਬਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਤਪੱਤੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਤੱਕ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਬਾਈਬਲ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗ੍ਰੇਸ, ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਸੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਗਲੋਰੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮੂਸਾ ਦੀਆਂ 5 ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਿਰਫ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਵੀ ਤੇ ਐਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਯਹੂਦੀ ਬੜੇ ਆਪਣਾ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਵਰਸ ਹੈ? ਜੌਨ 17:3 ਹੈਗਾ।
ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟਰਨਲ ਲਾਈਫ, ਨਾਟ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ, ਨਾਟ ਬੀਇੰਗ ਅ ਜਿਊ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ। जॉन 17:3 पढ़ दो। और अनंत जीवन ये है कि वे तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एकमात्र सच्चे परमेश्वर को, यहोवा परमेश्वर को, ओ प्रभु यीशु मसीह को जिसको तुमने परमेश्वर पिता जी ने भेजा है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਅਨੰਤ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਾਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਚੱਲਣਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘਮੰਡੀ ਅੱਖ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਿਰਣਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬਾਕੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਲਓ, ਜਿਸ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਤੇ ਬੇਸ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਵਚਨ ਆਧਾਰ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾਏਗਾ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਚਾਹ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੈਸਾ ਤੂੰ ਹੈਗਾ ਵੈਸਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਾਂਗਾ। You prepare yourself, come to me the way you are, I will change you। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਧੋ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੀ ਕਲੀਨਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹਾਈਜੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਚਨ ਪੜੋ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਇੰਦਰੀਆਂ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਧੇ ਸੁੱਤੇ ਨਾ ਪੜੋ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੈਗਾ ਨਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜੇ ਆਪਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਕੋਲ 4 ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਧਰੰਗਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਛੱਤ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੜੀਆਂ ਹਟਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਥੱਲੇ ਕਰਤਾ। ਕਿਆ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਬੰਦਾ ਹਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜਾ ਤੇਰੇ ਪਾਪ क्षमा ਹੋਏ। ਤੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਤੋਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਯਾਦ ਹੈ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਿੰਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਅਧਰੰਗ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਟਕਾਤਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਿਆਈ ਮਿਲ ਗਈ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸੁਣਦੇ ਹੋ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾੜੇ ਗਏ ਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦੇ ਜੋ ਜੀ ਉੱਠੇ?
ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਦਿਨ ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਨਵੇਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆਓ। ਰੋਜ਼ ਸੋਚੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ ਏ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਕੋਈ US ਤੋਂ ਸੁਣਦਾ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਲੋਕੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਓ। ਪਰ ਯਹੂਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਬਤ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਗਰਮ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੇਗੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਖਾਣੀ ਹੈ। ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਬਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਕਣਾ। ਹੁਣ ਭਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਫਰੂਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਜੀਰ ਦੇ 5 ਫਰੂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਈ ਭਾਰ ਚੱਕੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੇਰਾ ਗਧਾ ਖੱਡੇ 'ਚ ਗਿਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਕਿਆ ਤੂੰ ਨਿਕਾਲੇਗਾ ਨਹੀਂ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਲਾਜ਼ਰਸ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਾਈ ਪ੍ਰੀਸਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਮੰਦਿਰ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਕੰਮ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਤਾ ਸੀ। ਓਨਲੀ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨਾਲ ਫਰਿੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਗੋਟੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗੋਟੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਫਰਿੱਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਨਲੀ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਕ੍ਰਾਈਸਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਹੀ ਸੈਡ ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਵੇ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਟਰੂਥ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਲਾਈਫ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਲਾਈਆਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਦੇ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਲਾਰਡ ਜੀਸਸ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਮੂਵੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਾਸ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਏ ਨੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਗਲੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਪਿੱਠ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਠੋਕੇ ਗਏ ਸੀ। ਲੋਕੀ ਉਹਨੂੰ ਬਿਊਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਗਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਟੇਕ ਯੂਰ ਕ੍ਰਾਸ ਐਵਰੀ ਡੇ ਐਂਡ ਵਾਕ ਬਿਹਾਈਂਡ ਮੀ। ਪਿੱਠ ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰਾਸ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਗਲੇ 'ਚ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਣਾ। ਕ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਰੋਮਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਸਾਈਨ ਆਫ ਕਰਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਕੜ ਦੇ ਠੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਸ਼ਰਾਪਿਤ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਗਲੇ 'ਚ ਕ੍ਰਾਸ ਲਟਕਾਉਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਨ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਧਮਕਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕੋ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਚ ਬੁਲਾਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮੈਂ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ, ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਕਿਉਂ ਜਿੱਥੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਹੋਏਗੀ ਉੱਥੇ ਅੰਧਕਾਰ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੀਮਨ ਟਿਕ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਐਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਰ ਐਲਿਸ ਹੈਗਾ ਸੀ ਆਪਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਗਏ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚਰਚ ਹੀ ਗਏ ਤੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਆਪਣਾ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਸਾਰੀ ਉਰਦੂ ਜਾਣਦੇ ਸੀ। ਸ਼ੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਾਂ ਤੇ ਕਹਾਂ, ਰੱਬ ਇਹ ਕਿਉਂ ਗੁੱਸਾ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡੀਮਨਸ ਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅਸਰ ਪਏਗਾ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਕਾਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੋ ਥੱਪੜ ਮਾਰਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਭਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਤਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੂਤਾਂ ਦਾ ਬਾੜਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਣਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਸਾਲਟ ਆਫ ਦੀ ਅਰਥ। What good is salt if it loses its saltness? ਉਹ ਨਮਕ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਜਿੰਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਬਾਹਰ ਸਿੱਟ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਲਤਾੜਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੋਏ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਭੱਜ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫੀਟਡ, ਹੀ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਡਿਫੀਟਡ। ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਨਾਮ ਰੋਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਆਪਾਂ ਆਖਿਰ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ 4:8 ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗੇ। इसलिए हे भाइयों, जो जो बातें सत्य हैं, जो जो बातें आदरणीय हैं, जो जो बातें उचित हैं, जो जो बातें सत्य हैं, ये प्रभु यीशु मसीह की है, आई एम द ट्रुथ। जो जो बातें आदर की हैं, कौन आदर दे योग्य है? प्रभु यीशु मसीह आदर दे योग्य ने। उन्हां दी गल्लां करो। अगे जो जो बातें उचित हैं। किहड़ी गल्लां उचित ने? भाईचारे दी गल्लां उचित ने, परमेश्वर दे नाल चलन दी गल्लां उचित ने। जे तुसी गुनाह कीता है ते पछतावा करन दी गल उचित हैगी है। हाँ जी। जो जो बातें पवित्र हैं, उन्हां दे बारे गल्लां करो। जो बातें सुहावनी हैं जी, जो बातें मन भावनी हैं जी, अर्थात जो भी सद्गुण और प्रशंसा की बातें हैं, उन पर ध्यान लगाया करो। जो बातें मन भावनी हैं कि ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਡਿਲਾਈਟ ਇਨ ਦਾ ਲਾਰਡ ਐਂਡ ਹੀ ਵਿਲ ਗਿਵ ਯੂ ਦ ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਆਫ ਯੋਰ ਹਾਰਟ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਉਂਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਭਾਉਂਦੀਆਂ? ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਭਾਵਨੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ? ਇਹ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਵਰਸ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ 10 ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ, क्या तुसी ते मैं वो गल्लां कर रहे हैं? मैं तुहानूं 4 गल्लां दसांगा प्रचार दे अखीर विच। डाई टू सैल्फ, अपने आप तो अपने आप नूं मारो। मतलब कि परमेश्वर दे वास्ते अपने आप दी कोई चिंता ना करो, परमेश्वर दे काम दी चिंता करो। डिपेंड ऑन गॉड, डाई टू सेल्फ, डिपेंड ऑन गॉड। परमेश्वर ते भरोसा रखो।
डेली डू इट, रोज करो। लव गॉड, परमेश्वर ना प्रेम रखो। डिपेंड ऑन गॉड, टुगेदर गो अहेड विद गॉड। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਰੋਜ਼ ਜੁੜੋ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਕਰੋ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਰਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂਗੇ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਤਾ ਇਹ ਸਮਰਥੀ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ, ਜਲਾਲੀ ਤੇ ਕਿਰਪਾਲੂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੋ। ਪਿਤਾ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੀਏ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਿਤਾ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਕੱਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਅੱਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਰੂਹ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚੋਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਬ੍ਰਦਰ ਜਨਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਨੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਫਾਦਰ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਮਰਥ ਬਖਸ਼ੋ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਬੱਚਾ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲੇ। ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚੰਗਾਈ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਤੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਦਾਸੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਵਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾਤ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਓ। ਯੂ ਸ਼ੁੱਡ ਹੈਵ ਲਾਈਫ ਆਫ ਅਬੰਡੈਂਸ ਫਾਦਰ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ, ਬੇਟੇ ਜਾਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਉੱਠ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਏਜ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਾਦਰ ਉਹਨਾਂ ਸੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ let them handle their daily activity by themselves, Yes, Lord. ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਤੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ Yes, ਕਰੋ, Lord. ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਣ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਾਦਰ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਾਧਨਾ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਨ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਾਦਰ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼, ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਕਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੰਗਾਈ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਫਾਦਰ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਰਜਾ ਦਈਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਪਰ ਉਠਾਈਏ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। Yes, Lord. ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ, ਆਮੇਨ। Amen.